Hello friends, welcome to Aditya Group Tuition. Let's start Sanskrit Standard 9, Chapter number 7, Sanhati, karyassdhika. Sanhati means together, karyassdhika means કામ આપણે કરી શકીએ. We can achieve together. So let's start first by learning something about the chapter. Hitopadesha. Hitopadesha is very famous collection of stones in Sanskrit. Collection of stones means it's a collection of good stories. The writer is Pandit Narayana. So Hitopadesha was written by Narayana, Pandit Narayana. It is believed that this work was composed in 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral. Fable means a story which have some morals. One of these stories is presented here. In this story, the importance of organization is described. So importance of organization मतलब સાથે રહેવાથી શું ફાયદો થાય, organized વેથી કામ કરવાથી શું ફાયદો થાય, that has been described in this. But in the background has been presented in a very different manner. But same વસ્તુ બેકગ્રાઉન્ડમાં બતાવેલી છે, ઇમ્પોર્ટન્સ પણ બહુ જુદી રીતે બતાવેલ છે. We are constantly suspicious. We may not be able to get anything to eat or drink. તો જો આપણે વધારે પડતા સસ્પિશિયસ રહીએ, ડાઉટફુલ રહીએ, તો આપણને કશું ખાવાનું કે એવું કશું ના મળે. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage. પોતાનું કામ કરવું જોઈએ કરેજ સાથે, હિંમત સાથે. એ પણ આની અંદર એક બેકગ્રાઉન્ડમાં છુપાયેલી સ્ટોરી છે. When one begins to do this, if problems are created, બીજું શું શીખવા મળે કે આવું જો કરવા જઈએ, હિંમતથી કંઈક કરવા જઈએ અને પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જઈએ, તો due to the qualities like greed, જો ક્વોલિટીઝને લીધે, સપોઝ કે આપણે ગ્રીડી હોઈએ અને એવી ગ્રીડને લીધે સપોઝ કે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જઈએ, then it is the organization which helps. તો પછી બધા સંપ હશે, બધા સાથે મળીને કરતા આવીશું તો એ આપણને હેલ્પ કરી શકે. This is the moral that can be got from this story. તો સંપ ત્યાં જમ્પ ગુજરાતીમાં કહેવાય, એ આપણો આની અંદર મોરલ કાઢવાનો છે આપણે. If the animal kingdom can live in an organization, human society too can try to live in a similar manner. જો એનિમલ કિંગડમ જો બધા સંપીને સાથે હળીમળીને રહેતા હોય, હાર્મોનિયસલી રહેતા હોય, તો હ્યુમન સોસાયટી ટુ should live in a similar manner. This is also suggested in this story. As you look at the story from the point of values, also remember that you have to learn various past tense forms of the verbs used here in the lesson. तो आपको स्टोरी तो सुननी है, स्टोरी में से आपको लेसन या फिर मोरल तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको इसमें संस्कृत के ग्रामर का कौन सा पार्ट सीखना है? पास्ट टेंस फॉर्म्स आपको सीखने हैं. चलो तो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So this is the first part of this. First let me increase the point size. अस्ति गोदावरी तरे विशालः शाल्मली तरु. Means शाल्मली तरु means silk cotton tree. Godavari tire means on the bank of river Godavari. Vishal means huge. Badasa, a large. Asti એટલે હતું. So there was a huge or large silk cotton tree on the bank of river Godavari. विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगा तत्र रात्रौ निवसन्ति. विविधेभ्य એટલે અલગ અલગ, દેશેભ્ય એટલે દેશના, સમાગતા એટલે આવતા, ભેગા મળીને આવતા, બહવહ વિહગા ઘણા બધા પક્ષીઓ, તત્ર રાત્રો નિવસંતી ત્યાં રાત રહે છે, રહેતા હતા એમ કહી શકાય. નિવસંતી એટલે રહે છે એમ કહી શકાય. Many birds who had come from various countries. વિવિધેભ્ય દેશેભ્ય એટલે various countries. Come એટલે આવેલા છે, આગત સમાગતા. Used to stay at night
મતલબ દે યુઝ ટુ સ્ટે હિયર એટ નાઇટ. બહવહ એટલે મેની લખેલું છે to represent બહવહ. વિહગા means bird. So the total translation is many birds who had come from various countries used to stay there at night. તત્ર એટલે there. તેષુ લઘુપતનક નામા વાયસઃ અપી એકત્તમઃ અસ્તિ. એટલે શું કહે છે? અમોંગ્સ ધેમ, તેષુ એટલે તેમાંનો, અમોંગ્સ ધેમ તેમાંનો, લઘુપત નામનો, લઘુપતનક એનું નામ, લઘુપતનક નામનો વાયસઃ, વાયસઃ એટલે ક્રો, કાગડો, અપી, અપી એટલે ઓલ્સો, ઓલ્સો, રાઈટ. એકતમ એટલે એમાંનો એક, વન ઓફ ધેમ, એકતમ એટલે તેમાંનો એક, અસ્તિ. તો તેમાંનો એક લઘુપતનક નામનો એક કાગડો પણ હતો. અમોંગ્સ ધેમ. તો ફરી પાછું, અમોંગ્સ ધેમ there was one crow by the name લઘુપતનક, લઘુપતનક આ નામનો કાગડો હતો. અથ કદાચિત પ્રભાતકાલે સ વાયસઃ વૃતાંતદ્વિતીયમ એવ અટંત વ્યાધમ અપશ્યત. તો અથ નાવ, કદાચિત એટલે કે વંશ, કદાચિત એટલે કે કોઈક સમય, વંશ, પ્રભાતકાલે ઇન ધ મોર્નિંગ, સ વાયસ ધ ક્રો, કૃતાંત દ્વિતીયમ, કૃતાંત એટલે ધ ડેથ, એકચ્યુઅલી જે ડેથ હોય ને, ગોડ ઓફ ડેથ, એને કૃતાંત કહેવાય, યમરાજ કહેવાય. પણ એ યમરાજ નથી પોતે, પણ યમરાજ બીજો છે, બીજો યમરાજ એટલે સેકન્ડ યમરાજ. એટલે ક્રોને શું કીધું છે? કૃતાંત દ્વિતીયમ, સેકન્ડ યમરાજ, જે બધાનું મોત કરે તે કૃતાંત યમરાજ. ઇવ અટંત વ્યાધમ અપશ્યત, વ્યાધમ પ્લસ અપશ્યત, અપશ્યત એટલે જોયું, સો, અને વ્યાધમ એટલે હન્ટર, હન્ટર, રાઈટ. અને શું કરતો હતો? તો કે અટંતમ, અટંતમ મતલબ વન્ડરિંગ, મૂવિંગ, ભટકતો હતો, રખડતો હતો. સો નાવ વન્સ ધ ક્રો સો હન્ટર લાઇક ધ સેકન્ડ ગોડ ઓફ ડેથ મૂવિંગ અબાઉટ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો આમાંથી પણ તમે જુઓ તો ખબર પડશે. અથ કદાચિત પ્રભાતકાલે, નાવ વન્સ ઇન ધ મોર્નિંગ, સ વાયસ that crow, કૃતાંત દ્વિતીયમ, that crow like a second યમરાજ or second god of death, ઇવ અટંતમ વ્યાધમ અપશ્યત, એણે એક ભટકતા શિકારીને જોયો. તવમલોક્ય, તમવલોક્ય એટલે તમ પ્લસ અવલોક્ય, તમ પ્લસ અવલોક્ય. અવલોક્ય એટલે અવલોકન કરવું એટલે જોવું, જોવું, તેને જોઈને, તવ અવલોક્ય, એને જોઈને, હેવિંગ સીન હિમ, સો અચિંતયત, હી થોટ, અદ્ય પ્રાતરેવ, અદ્ય મીન્સ ટુડે, પ્રાતરેવ એટલે ઇન ધ મોર્નિંગ ઇટ સેલ્ફ, ઇવ લખેલું એટલે ઇટ સેલ્ફ લખવાનું, પ્રાતઃ એટલે સવાર, પ્રાતરેવ, પ્રાતઃ પ્લસ ઇવ, સવારે, મોર્નિંગ ઇટ સેલ્ફ. અનિષ્ટ દર્શન સંજાતમ, અનિષ્ટ એટલે ખરાબ, કોઈ પણ અશુભ, દર્શનમ સંજાતમ અશુભ દર્શન થયા. સાઇટ ઓફ અ બેડ થિંગ ટુક પ્લેસ, એટલે ટુડે ઇન ધ મોર્નિંગ itself, today in the morning itself, the sight of the bad thing took place. न जाने तत किमन अभिप्रेतम दर्शयस्ति. કિમન અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કિમન અભિપ્રેતમ દર્શયસ્તિ, એટલે હવે શું બતાવશે, ફ્યુચર ટેન્સ છે, દર્શયસ્તિ. સો ફ્યુચર ટેન્સમાં લખવાનું તમારે આઈ ડોન્ટ નો, I don't know, ન જાને. What undesirable thing,
અનઅભિપ્રેતમ એટલે કે જે આપણે એક્સપેક્ટ નહીં કરેલું હોય તેવું, કોઈક કયું, કિમ એટલે કયું નહીં ધારેલું હોય તેવું, કિમ અનડિઝાયરેબલ થિંગ, દર્શયિષ્યતિ એટલે કે એવું લાગે છે, ઇટ વિલ શો એટલે કે એ શું બતાવશે, એનાથી શું મને આનાથી શું ભવિષ્યમાં મને મારું ખરાબ થશે. આઈ ડોન્ટ નો વોટ અનડિઝાયરેબલ થિંગ ઇટ વિલ શો. ઇતિ વિચિંત્ય ધસ થિંકિંગ સહ હી વ્યાકુલઃ સંજાત બીકેમ એન્ક્શિયસ. વ્યાકુળ થઈ જવું એટલે એન્ક્શિયસ થઈ જવું. નેક્સ્ટ જસ્ટ લુક એટ ધીસ. સો ધીસ ઇઝ વ્યાધ એટલે કે શિકારી. This is the net, right? And some birds are living over here on the bank of river Kaveri. So next we will do it like this. Atha ten vyadhen. Now, atha means then. Ten vyadhen એટલે કે that hunter, by the hunter. Vyadhen એટલે by the hunter. શું થયું? તંડુલા કણાન વિકીર્ય. તંડુલા કણાન એટલે કે રાઈસ ગ્રેન્સ. વિકીર્ય means scattered. Having scattered the rice grain. Jala vistirnam. Net was spread. So શું થયું? અથ તેન વ્યાધેન તંદુલ કણાન વિકીર્ય જાલ વિસ્તીર્ણમ. નાવ એટલે કે હવે તે શિકારી દ્વારા ચોખાના દાણા વિખેરાયા અને ઝાડ ફેલાવી. ઇંગ્લિશમાં, નાવ આફ્ટર હેવિંગ સ્કેટર્ડ ધ રાઈસ ગ્રેન્સ અ નેટ વોઝ સ્પ્રેડ બાય હન્ટર. વ્યાધેન લખેલું છે એટલે બાય હન્ટર. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે ઓ મ એન. એન આવ્યું એટલે તૃતીયા એક વચન થઈ વ્યાધેન એટલે બાય અથવા વિથ તમારે લખવું પડે. સ ચ વૃક્ષસ્ય અગ્ર પૃષ્ઠભાગે પ્રચ્છન્નો ભૂત્વા અતિષ્ઠત. સ અને ચ એટલે એન્ડ, આવું તો કરી દીધું અને બીજું શું કરે છે? એન્ડ. અને તે વૃક્ષની, આ તમારું ષષ્ઠી થાય. ઓ મેન આયા તસ્ય એ હે. સ્ય એટલે ષષ્ઠી થાય. નું ની નું ના લાગે, ઓફ. તો તે વૃક્ષના પૃષ્ઠભાગે એટલે પાછળના ભાગે પ્રચ્છન્નો એટલે છુપાઈ ગયો અને ઊભો રહ્યો, છુપાઈને ઊભો રહ્યો. પ્રચ્છન્નો ભૂતવા અતિષ્ઠન. પ્રચ્છન્ન થવું એટલે હિડન. આવી રીતના. તો એનું ઇંગ્લિશ થશે સમવેટ લાઈક ધીસ. રાઇટ એટ ધ સેમ ટાઈમ. નો, એટ નોટ લાઈક ધીસ. અહીંયા આવશે. સો વોટ હી ડીડ? હી સ્ટૂડ એન્ડ. ચ એટલે એન્ડ. હી સ્ટૂડ હિડન. પ્રચ્છન્નો ભૂતવા અતિષ્ઠન. પ્રચ્છન્નો ભૂતવા અતિષ્ઠન એટલે છુપાઈને ઊભો રહ્યો. કઈ જગ્યાએ? બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી. વૃક્ષસ્ય પૃષ્ઠભાગે. વૃક્ષના પાછળના ભાગે. તસ્મિનેવ કાલે ચિત્રગીવમનામા કપોતરાજ પરિવારેણ સહ ગગને વ્યસર્પત. તો અહીંયા શું છે? તસ્મિનેવ. અહીંયાથી રાઇટ એટ ધ ટાઈમ, એટ ધ સેમ ટાઈમ, એ જ સમય. તસ્મિન ઇવ કાલે, તે જ સમયે. તસ્મિન ઇવ કાલે. આ તસ્મિનેવ એટલે સંધિ જોઈન કરેલ છે. તસ્મિનેવ કાલે મતલબ રાઇટ એટ ધ સેમ ટાઈમ. ચિત્રગ્રીવ નામા એટલે કે ચિત્રગ્રીવ નામનો, નેમ્ડ ચિત્રગ્રીવ. કપોતરાજ મીન્સ કિંગ ઓફ પિજન. કપોત એટલે પિજન, રાજ એટલે કિંગ. પરિવારેણ સહ વિથ ધ ફેમિલી. વેર ઇઝ વિથ ધ ફેમિલી? વિથ ધ ફેમિલીની બદલે અહીંયા લખેલું છે વિથ હિઝ રેટિન્યુ. વિથ હિઝ રેટિન્યુ અથવા તો વિથ હિઝ ફોલોવર અથવા તો વિથ હિઝ ગ્રુપ એમ પણ કહી શકાય. પરિવારેણ સહ ગગને વ્યસર્પત. ગગને એટલે ઇન ધ સ્કાય. વ્યસર્પત એટલે ત્યાંથી પસાર થતો હતો અથવા તો હી વોઝ ફ્લાઇંગ. એ લોકો પાસ થતા હોય એટલે ગોઈંગ એટલે એ લોકો ઉડીને જતા હોય. તો વી મે રાઇટ ફ્લાઇંગ ઇન ધ બ્રેકેટ. અહીંયા ફ્લાઇંગ લખેલું નથી પણ જતા હતા, પસાર થતા હતા એટલે એનો મતલબ થાય ગોઈંગ. તો તસ્મિનેવ કાલે, તે જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામનો એક પક્ષીરાજ પરિવારની સાથે આકાશમાં જતો હતો. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાશે રાઇટ એટ ધ ટાઈમ. That at that time, the king of pigeon named Chitragriva was going in the sky with his retinue or with his family, with his group. You can write anything. Bhumo vikirnan tandulkarnan drashtava kapotaha lubdha abhavan.
ભૂમો એટલે જમીન પર, ઓન, ભૂમો જમીન પર ફેલાયેલા તંડુલ કણાને એટલે ચોખાના કણોને જોઈને શું કહે ને, ડવ્સ એટલે કે પિજન્સ લુબ્ધા અભવન લાલચુ થયા, ગ્રીડી બન્યા. તો ઇંગ્લિશમાં શું થશે? હેવિંગ સીન ધ રાઈસ ગ્રેન સ્પ્રેડ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ધ પિજન્સ વર ગ્રીડી. લુબ્ધા અભવન લોભ થયો, એ લોકોને લોભ લાગી ગયો એટલે કે ગ્રીડી થઈ ગયા. દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, તંડુલ કણા એટલે રાઈસ ગ્રેન્સ, વિકીર્ણાન એટલે ફેલાયેલા, ભૂમો એટલે જમીન પર, ભૂમિ પર. આગળ ચાલો. તતઃ સ કપોતરાજ તંડુલ કણ લુબ્ધાન કપોતાન અકથયત. ધેન, તત એટલે ધેન, સ કપોતરાજ એ કિંગ ઓફ પિજન જે હતો તેણે તંડુલ કણાન લુબ્ધાન એટલે કે ચોખાના દાણાથી લલચાયેલા વર ગ્રીડી ઓફ ધ રાઈસ ગ્રેન્સ, કપોતાન એટલે કબૂતરોને, પિજનને, અકથયત એટલે કહ્યું. ધેન ધ કિંગ ઓફ પિજન સેડ ટુ ધ પિજન્સ હુ વર ગ્રીડી ઓફ ધ ગ્રેન રાઈસ. તો આમાં જે લખેલું છે તે બધી વસ્તુ લખવાનું. તંડુલ કણાન લુબ્ધાન, તો એનું ટ્રાન્સલેશન આવવું જોઈએ હુ વર ગ્રીડી ઓફ રાઈસ ગ્રેન્સ, એમ. કુતો અત્ર નિર્જને વને તંડુલ કણાનામ સંભવ. અત્ર એટલે અહીં, કુતો પ્લસ અત્ર, અહીં કેવી રીતના નિર્જન એટલે જ્યાં લોકો નથી રહેતા એવા જંગલમાં તંડુલ કણાનામ સંભવ એટલે કે ચોખાના દાણા કેવી રીતે પોસિબલ છે? અહીંયા કોણ નાખ્યા? તો નિર્જન જગ્યા છે જ્યાં કોઈ હ્યુમન નથી આજુબાજુમાં, રાઈટ. એટલે શું કહે છે પેલો? હાઉ કુડ ધેર બી પોસિબિલિટી ઓફ રાઈસ ગ્રેન્સ ઇન ધીસ અનહેબિટેડ ફોરેસ્ટ. અનહેબિટેડ ફોરેસ્ટ એટલે નિર્જન વને. કુતો અત્ર, હાઉ કુડ ઇટ બી પોસિબલ, કેવી રીતે સંભવ છે, કેવી રીતે પોસિબલ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, તન્ની રૂપ્યતામ તાવત. તન્ની રૂપ્યતામ તાવત એટલે શું કહે છે? તાવત એટલે પહેલાં, સૌથી પહેલાં, ફર્સ્ટ. તન્ની રૂપ્યતામ તો તેના માટે વિચારો થોડું, થિંક ફર્સ્ટ. ભદ્રમિદમ ન પશ્યામ. ભદ્રમિદમ ન પશ્યામ, આઈ ડુ નોટ સી એની ગુડ કમિંગ આઉટ ઓફ ધીસ. હવે અહીંયાનું ટ્રાન્સલેશનમાં સંધિ છૂટી પાડે. ભદ્ર એટલે ગુડ, ભદ્ર એટલે ગુડ. ભદ્રમ ઇદમ એટલે કે આમાં, ઇન ધીસ ઓર આઉટ ઓફ ધીસ. ન પશ્યામી એટલે દેખાતું નથી. આઈ ડુ નોટ સી ગુડ કમિંગ આઉટ ઓફ ધીસ. ભદ્રમ ઇદમ ન પશ્યામી, આમાં મને કંઈ સારું દેખાતું નથી. આઈ ડોન્ટ સી એની ગુડ કમિંગ આઉટ ઓફ ધીસ. અનેન તંડુલ કર્ણ લોભેન અસ્માકમ મહદનિષ્ટમપી ભવિતુમ મર્હતિ. એટલે એ કહે છે અનેન એટલે કે આને કારણે, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ, આને કારણે, તંડુલ કર્ણ લોભેન એટલે તંદુલના જે રાઈસ ગ્રેન છે તેના લોભને કારણે, બાય ધ ગ્રીડ ઓફ રાઈસ ગ્રેન્સ. અસ્માકમ એટલે અવર, મહદ અનિષ્ટમ અપી, મહદ એટલે મોટું અને અનિષ્ટ, આ સંધિ જોડેલી છે. મહદ અનિષ્ટપી, અનિષ્ટમપી, અનિષ્ટ કંઈ પણ વસ્તુનું અનિષ્ટ થવું એટલે ખરાબ થવું, અનિષ્ટ. અને મહદમ એટલે મોટું. મહદ અનિષ્ટ અપી, ત્રણ શબ્દ આની અંદર જોડાયેલા છે. મહદ અનિષ્ટમ અપી એટલે મોટું કંઈક મિસફોર્ચ્યુન ભવિતું મર્હતિ થઈ શકે છે, એટલે કે ભવિષ્યમાં થઈ શકે, આપણી પાસે આવી શકે છે. એટલે કહે છે કે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધીસ greed of rice grain, as a result of this greed of rice grain, even some great misfortune may befall us, અથવા તો may come to us, misfortune may come to us. અનેન એટલે કે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ તંડુલ કર્ણ લોભેન, આ રાઈસ ગ્રેનના લોભને કારણે આપણું ઘણું મોટું અનિષ્ટ એટલે કે મિસફોર્ચ્યુન ભવિતું મર્હતિ થઈ શકે છે. અતઃ મીન્સ સો સર્વથા અવિચારિતમ કર્મમ ન કર્તવ્યમ. અવિચારિતમ એટલે વિધાઉટ થિંકિંગ, કર્મ એટલે કામ, એક્શન, ન કર્તવ્યમ ન કરવું જોઈએ. એટલે કે હંમેશા વિચાર્યા વગરનું કામ ન કરવું જોઈએ. અંડર નો સર્કમસ્ટન્સીસ, નો અંડર સર્કમસ્ટન્સીસનો મતલબ થાય સર્વથા, ઓલવેઝ પણ લખી શકો. ઓલવેઝ ડોન્ટ ડુ થોટલેસ એક્શન.
અથવા તો થોટલેસ એક્શન શુડ નોટ બી ડન. ન કર્તવ્યમ. હવે આમાં શુડ ક્યાંથી આવ્યું તો તમને ખબર પાડું કે જ્યારે પણ તમને વ્યમ આવે દેખ વ્યમ 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 એટલે શુડ આવી ગયું, એના પરથી ખબર પડે કર્તવ્યમ. એટલે કોઈ પણ એવું કામ આપણાથી થવું જોઈએ નહીં, એટલે પેસિવ આવી ગયું એની અંદર. નો એક્શન. સો શું લખેલું છે? સો અંડર નો સર્કમસ્ટન્સીસ અથવા તો નેવર એમ પણ કહી શકો. સર્વથા ન, સર્વથા એટલે ઓલવેઝ થાય ને ન એટલે નેગેટિવ, નહીં કરવાનું એટલે નેવર. સો નેવર અ થોટલેસ એક્શન શુડ બી ડન. યતઃ કેમ? બીકોઝ કરીને એક વર્સિસ આપેલા છે. શું કીધેલું છે? સુજીર્ણમ અન્નમ. અહીંયા સુજીર્ણ એટલે સારી રીતે પચે તેવું અન્ન. સુવિચક્ષણ સુત, સારી રીતે વિચાર શક્તિવાળો એટલે બુદ્ધિવાળો દીકરો. સુત એટલે દીકરો. સુશાસિતા શ્રી, સારા શાસનવાળી લક્ષ્મી. નૃપતિ સુસેવિત, નૃપતિ એટલે રાજા, સુસેવિત એટલે સારો સર્વિસ કરવાવાળો, ગુડ સર્વડ. એટલે શું કીધેલું છે? સુજીર્ણમ અન્નમ, અન્ન એટલે અનાજ. વેલ ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ. સુવિચક્ષણ સુત, વેરી ક્લેવર સન. સુશાસિતા શ્રી, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, પૈસા. વેલ મેનેજ્ડ વેલ્થ, શાસન કરવું એટલે મેનેજ કરવું. વેલ મેનેજ્ડ શ્રી. નૃપતિ સુસેવિત, ધ કિંગ હુ ઇઝ વેલ સર્વડ. સુચિંત્ય ચ ઉક્તમ, સારી રીતે વિચારીને જ પછી ઉક્ત, ઉક્ત એટલે બોલવું થાય, ઉક્ત એટલે બોલવું થાય. ચ ઉક્ત એટલે કે આવી રીતના સમથિંગ સેડ આફ્ટર થિંકિંગ પ્રોપરલી. સુચિંત્ય ચ ઉક્ત, સમથિંગ સેડ આફ્ટર પ્રોપરલી થિંકિંગ. સુવિચાર્ય યત્કૃતમ, સારી રીતે વિચારીને કામ કરવાનું. સો વોટ એવર ઇઝ ડન આફ્ટર ગિવિંગ ગુડ થોટ, જે પણ કરવા. યત કૃતમ, યત પ્લસ કૃતમ એટલે જે પણ કરીએ તે સુવિચાર્ય, સારી રીતે વિચારીને કરેલું. સુદીર્ઘ કાલે અપી એટલે લાંબા સમય પછી પણ. ન યાતિ વિક્રિયામ, ન યાતિ વિક્રિયામ એટલે એ આપણું કંઈ ખરાબ કરતું નથી અથવા તો જે કામ ખરાબ નથી થઈ જતું, એ ક્રિયા આપણી ખરાબ નથી થતી. સો ડુ નોટ ગેટ સ્પોઇલ્ડ ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ક્વાઇટ અ લોંગ ટાઈમ. ઇવન આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ. સુદીર્ઘ કાલે અપી એટલે ઇવન આફ્ટર લોંગ ટાઈમ ઇટ ડઝ નોટ ગેટ સ્પોઇલ્ડ. તો તમારે લખવાનું ઇટ ડુ નોટ ગેટ સ્પોઇલ્ડ ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ક્વાઇટ અ લોંગ ટાઈમ, અથવા તો ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ લોંગ ટાઈમ એમ લખી કાઢો તો પણ ચાલે. નેક્સ્ટ. નાવ એતદ્વચનમ શ્રુત્વા કશ્ચિત કપોત સદર્પમ અવદત. હવે આનું આપણે કરીએ. એતદ પ્લસ વચન. એતદ એટલે આ, ધીસ. વચન એટલે સેન્ટન્સ, આવું સાંભળીને અથવા આ વસ્તુ સાંભળીને. શ્રુત્વા એટલે સાંભળીને. એતદ વચન શ્રુત્વા, હિયરિંગ ધીસ. કશ્ચિદ એટલે કે સર્ટન. કપોતઃ એટલે પીજન. સદર્પમ અવદત, સેડ પ્રાઉડલી. સદર્પ એટલે સદર્પમ એટલે કે સ એટલે સાથે, પ્રાઉડ સાથે. અવદત સદર્પમ અવદત, અવદત એટલે કહ્યું, સેડ. સો હિયરિંગ ધીસ અ સર્ટન પીજન સેડ પ્રાઉડલી, આ કિમેવ મુચ્યતે. કિમ ઇવમ ઉચ્યતે, ઉચ્ચારણ કરવું એટલે પણ બોલવું જ થાય. ઉચ્ચરતે, ઉચ્યતે. કેમ આવું કહેવાયું છે? આ વાય ઇઝ ઇટ સેડ લાઈક ધીસ? કિમ ઇવ ઉચ્યતે. લાઈક ધીસ એટલે ઇવ, કિમ એટલે વાય, અને ઉચ્યતે એટલે સેડ. કેમ આવું કહેવાયું છે? આ વાય ઇઝ ઇટ સેડ? વૃદ્ધાનામ વચનમ ગ્રાહ્યમ આપતકાલે હ્યુપસ્થિતે. વૃદ્ધ લોકોના વચનને એક્સેપ્ટ કરવા જોઈએ આપત્તિકાલે, જ્યારે આપત્તિકાળ પેદા થાય, મુશ્કેલ સમય પેદા થાય ત્યારે જ. એટલે કહે છે કે ધ એડવાઇસ ઓફ ધ ઓલ્ડ પીપલ શુડ બી એક્સેપ્ટેડ. એડવાઇસ ઓફ ધ, આ જે લખેલું છે વચનમ ગ્રાહ્ય, વૃદ્ધાનામ વચનમ ગ્રાહ્ય એટલે ધ એડવાઇસ ઓફ ધ ઓલ્ડ પીપલ શુડ બી એક્સેપ્ટેડ. પણ ક્યારે? આપતકાલે હ્યુપસ્થિતે, જ્યારે ઇન્ડીડ વેન ધ ટાઈમ ઓફ કલામિટી કમ્સ. આપત્તિ એટલે મુશ્કેલ, કેલામિટી, કેલામિટી આવે ત્યારે જ
એ લોકોની એડવાઇસ સાંભળવી જોઈએ. સર્વત્રેવ વિચારેણ ભોજનેપ્ય પ્રવર્તનમ. હવે બધી જ જગ્યાએ વિચારીએ, સર્વત્ર ઇવ એટલે એવરી ટાઈમ, વિચારેણ એટલે બાય થિંકિંગ, દરેક વખતે જો એ જ વિચાર્યા કરીએ, એ જ વસ્તુ જે વૃદ્ધાનામ વચનમ સાંભળ્યા કરીએ, જે પેલા એ કીધું તે, તો શું થશે? ભોજનેપ્ય પ્રવર્તનમ એટલે ભોજન પણ મેળવવું મુશ્કેલ થઈ જશે. પ્રવર્તન એટલે અત્યારે મળશે નહીં. સો ઇવન ઇટિંગ ફૂડ વિલ બી ઇમ્પોસિબલ. એટલે આ ભાઈએ કહે છે બધાનું કીધેલું માન્યા નહીં કરવાનું, મુશ્કેલ આવે ત્યારે જ કરવાનું, નહીં તો ખાવાનું બી મુશ્કેલ પડી જશે. ઉક્તમ ચ એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ, એટલા માટે આવું કહેવાયું છે, આવું ઉક્ત થયું છે, કહેવાયું છે. શું કહે છે? શંકાભિ સર્વમાક્રાંતામન્ન પાનમ ચ દુર્લભમ. શંકાભિ એટલે ડાઉટ, બાય ડાઉટ, થર્ડ તૃતીયા બહુવચન છે. બાય ધ ડાઉટ્સ સર્વમ આક્રાંતામ અન્ન, અન્ન એટલે ખાવાની વાત છે, પાન એટલે પીવાની વાત છે, ખાવું પીવું. સર્વમ આક્રાંતા ખાનમ પીનમ ચ દુર્લભમ એટલે એ પણ મળવું મુશ્કેલ છે. એટલે એમ કીધું છે કે એવરીથિંગ ઇઝ સ્પ્રેડેડ બાય ધ ડાઉટ. શંકાભી સર્વમ આક્રાંતમ, બધું એના લીધે ડાઉટને કારણે સ્પ્રેડ થયેલું છે. પછી અહીંયાથી અન્નમ પાનમ ચ દુર્લભમ, ફૂડ એન્ડ વોટર આર ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ. એટલે જો ડાઉટ આપણે બધી વસ્તુ પર કરીએ, ઇફ વી ડાઉટ એવરીથિંગ, જો બધી જ વસ્તુમાં આપણને ડાઉટ પેદા થાય તો ખાવા પીવામાં બી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય કે આ પાણી ઝેરી તો નહીં હશે, આ ખાવાનું જો ખાઉં છું તેનાથી કંઈ તકલીફ તો નહીં પડશે. એટલે શંકાભી સર્વમ આક્રાંત મન્ન પાનમ ચ દુર્લભમ. અન્નમ પાનમ એટલે કે ફૂડ અને વોટર, પણ પાન એટલે પીવું થાય, પણ એ વોટર કહેવાનો મતલબ છે. પ્રવૃત્તિ કુત્ર કર્તવ્યા જીવિતવ્ય કથમ નું વા. કુત્ર વેર, અને વ્યાવ્ય એવું આવે એટલે મેં તમને કીધેલું શુડ આવવું જોઈએ. કર્તવ્ય એટલે શુડ એક્ટિવિટી બી પ્રોસીડેડ, તો લીધેલું છે પ્રવૃત્તિ એટલે એક્ટિવિટી. કુત્ર કર્તવ્ય, વેર શુડ એક્ટિવિટી બી પ્રોસીડેડ, તો પછી આપણે ડાઉટ જ કર્યા કરશું તો એક્ટિવિટી ક્યારે કરશું, કામ ક્યારે કરશું. જીવિતવ્યમ કથમનું વા, ફરી પાછું શુડ છે, જીવિતમ યુ શુડ લીવ. કથમ એટલે હાવ, કેવી રીતે, અને વા એટલે ખરેખર. તો પછી ખરેખર આપણે કેવી રીતે જીવશું? હાઉ ઇનડીડ શુડ લાઈફ બી લીવડ. જીવિતવ્યમ શુડ બી લીવડ. તસ્ય તદ્વચનમ શ્રુત્વા સર્વ કપેતા કપોતઃ તત્ર જાલે ઉપાવિશન. ઉપવિશતી એટલે બેસી જવું, ઉપવિશન બેસી ગયા, સેટ. તસ્ય તદ્વચન શ્રુત્વા તેનું આ વચન સાંભળીને સર્વે કપોતા એટલે કે બધા કબૂતરો તત્ર જાલે ઉપવિશન તે જાળ પર બેસી ગયા. હેવિંગ હર્ડ ધેટ સ્પીચ ઓફ હિઝ ઓલ ધ પિજન સેટ ડાઉન ઓન ધ નેટ. અનંતરમ એટલે કે ધેન તે સર્વે જાલેન બધા અભવત, પછી તે બધા જાળમાં બંધાઈ ગયા. Then all of them were trapped by the net. જાલેન એટલે બાય નેટ, જ્યાં પણ એન આવે એટલે બાય લખવું જ પડે તમારે. નેક્સ્ટ જો તમે આ બધા જાળમાં બધા બંધાઈ ગયેલા, પણ શું થાય છે પછી આપણે જોઈએ. વોટ હેપન્સ દેટ વિલ સી ઇટ આફ્ટરવર્ડ્સ. અથઃ જાલ બધા તે યસ્ય વચને તત્ર સમપતન તસ્ય કપોતસ્ય તિરસ્કારમ કુર્વંતિ સ્મ. હવે બધા પકડાઈ ગયા, ફસાઈ ગયા, એટલે હવે શું કરશે? નાવ બિંગ બાઉન્ડ બાય ધ નેટ, બધા જાલ બધા એટલે કે બાઉન્ડ બાય ધ નેટ, તે દે ક્રિટિસાઇઝ ધ પિજન બાય હુઝ એડવાઇસ દે ગોટ ધેર. જે માણસની, જે કબૂતરની એડવાઇસને લીધે તે લોકો ત્યાં ફસાઈ ગયા, તેને બધા શું કરવા માંડ્યા? તિરસ્કાર કરવું એટલે કે હેટ કરવા માંડ્યા, અથવા તો ક્રિટિસાઇઝ કરવા માંડ્યા. તિરસ્કાર કરવો એટલે હેટ કરવું થાય, પણ ક્રિટિસાઇઝ કરવા માંડ્યા એમ પણ કહી શકાય. સો ધેન અથવા તો નાવ જાલ બધા તે, હવે જાળથી બંધાયેલા તે વચને, જેના વચનથી ત્યાં, જે કબૂતરના વચનથી ત્યાં ફસાઈ ગયા હતા, તેને તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. હવે અહીંયા સ્મ એટલે પાસ્ટ ટેન્સ છે, કુર્વંતી એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, પણ પાછળ સ્મ લગી દેવું એટલે પાસ્ટ ટેન્સ થઈ જાય, તો યુઝ ઓફ સ્મ તમારે શીખવો પડશે. તસ્ય તિરસ્કારમ શ્રુત્વા
ચિત્રગ્રીવઃ અવદત. જે કિંગ ઓફ જે પિજન છે તે બોલે છે. હવે તેનો ક્રિટિસાઇઝ કરતો સાંભળીને, તેને બધા ક્રિટિસાઇઝ કરતા હતા તે સાંભળીને ચિત્રગ્રીવ બોલ્યો. ચિત્રગ્રીવ હેવિંગ હર્ડ હિમ ચિત્રગ્રીવા સેડ. તેનો તિરસ્કાર જોઈને એટલે લખવું પડે હેવિંગ હર્ડ હિમ ક્રિટિસાઇઝડ. ચિત્રગ્રીવા સેડ શું કહે છે? વિપત્કાલે વિસ્મય એવ કા પુરુષ લક્ષણમ. ટુ બી સરપ્રાઇઝડ. વિસ્મય એટલે સરપ્રાઇઝ. વિસ્મય ઘણાનું નામ પણ હોય વિસ્મય. વિસ્મય એટલે સરપ્રાઇઝ. ઇન ડિફિકલ્ટી ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર ઓફ ધ કાવર્ડલી પીપલ. કા પુરુષ લક્ષણમ, કેવા પુરુષના લક્ષણ છે? રાઈટ, તો કાવર્ડલી પર્સન જે હોય તેના લક્ષણ છે. મુશ્કેલીના સમયે જે લોકો આવું કરે તો તે લોકો તો કાવર્ડલી પુરુષના લક્ષણ છે. સો ટુ બી સરપ્રાઇઝડ ઇન ડિફિકલ્ટી. વિપત્કાલે એટલે વિપત્તિના સમયે, ઇન ધ ટાઈમ ઓફ ડિફિકલ્ટી. વિસ્મય એટલે ટુ બી સરપ્રાઇઝડ. એવા કાલ પુરુષ લક્ષણમ એટલે એવા કેવા પુરુષના લક્ષણ છે? કાવર્ડલી પર્સન છે તેના લક્ષણ. લક્ષણ એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા તો ફીચર એ છે. તદત્ર તો પછી અહીંયા આપણે શું કરવું છે? ધૈર્યમ અવલંબ્ય, ધીરજ રાખીને, ઇદાનીમ ક્રિયતામ, આવું આપણે કરવું જોઈએ. સો હોલ્ડિંગ ઓન ધ કરેજ. હોલ્ડિંગ ઓન ધ કરેજ. કરેજ એટલે હેવિંગ પેશન્સ એમ પણ તમે લખી શકો. કરેજની બદલે ધૈર્ય એટલે પેશન્સ પણ થાય. તો હેવિંગ પેશન્સ. નાવ, નાવ કાં લખેલું છે? અહીંયા લખેલું છે તદ અત્ર. નાવ લેટ ધીસ બી ડન. ઇદાનીમ ક્રિયતામ, આવું કરો. લેટ ધીસ બી ડન. ઇદાની એટલે આવું, ક્રિયતામ એટલે કરીએ. લેટ ધીસ બી ડન. સર્વે એક ચિત્ત ભૂય, બધા એક સાથે મળીને, જાલમ આદાય, જાળ લઈને, ઉડ્ડીયતામ, ઉડી જાઓ. બીઇંગ વન માઇન્ડેડ એટલે કે યુનાઇટેડ, ફ્લાય અવે ટેકિંગ ધ નેટ, જાળ લઈને ઉડી જાઓ. જો ડાયાગ્રામમાં તમને દેખાશે પિક્ચરમાં, આવું કરવાનું કહે છે. કેમ કરવાનું કહે છે? યત, બિકોઝ, ફરી પાછી એક સેઈંગ આવે છે, અલ્પાનામ અપી વસ્તુનામ સંહતિ કાર્યસાધિકા. અલ્પ, અલ્પ એટલે ઓછું, નાનું, ગમે તેટલું નાનું હોય તો પણ, ગમે તેટલી નાની વસ્તુ હોય તો પણ, સંહતિ એટલે સાથે થાય તો કાર્યને સાધી શકાય છે, તો કાર્યને અકમ્પ્લિશ કરી શકાય છે. ધ યુનિટી ઓર કમ્બાઇનિંગ ઓફ ઇવન અ સ્મોલ થિંગ અકમ્પ્લિશિસ ધ ટાસ્ક. તો તમને ખબર છે કે મોટું કામ કરવું હોય, દોરડું પણ જાડું બનાવવું હોય તો પણ નાના નાના પતલા થ્રેડ્સમાંથી બને છે. તૃણૈહિ ગુણત્વમ આપન્ને બધ્યંતે મત્તદંતિન. મત્ત એટલે હાથી, મત્તદંતિન એટલે હાથીનું, મોટા દાંતવાળો મદમસ્ત હાથી હોય તેની વાત કરે છે. તો હાથીને બધ્યતે એટલે બાંધે, મત્તદંતિન, દંતિન એટલે હાથી ને મત્ત એટલે મોટો હાથી. તો હ્યુજ એલિફન્ટને પણ બધ્યતે એટલે કે બાંધે, ટાઈ કરે, બધ્યંતી. કોણ? તૃણેય ગુણત્વમાપન્ને એટલે કે ઇન અ રટ કેન બી tied with the rope. The huge elephant in the rut can be tied with the rope. પણ એ રોપ કેવું? Made out of the blades of grass. તૃણ એટલે ગ્રાસ થાય. તૃણ, તૃણ એટલે તણખલું, ઘાસ, ઘાસનું તણખલું. એમાંથી જે બનેલું હોય, તેમાંથી પેદા થયેલું હોય, ઉત્પન્ને એટલે કે એમાંથી ઉત્પન્ન થયું હોય, ઘાસના તણખલામાંથી ઉત્પન્ન થયેલું જે દોરડું હશે, રોપ, તે બધ્ય તે મત્તદંતિનમ એટલે કે મોટા હાથીને પણ બાંધી શકે છે. સો હ્યુજ એલિફન્ટ, ધ હ્યુજ એલિફન્ટ ઇન ધ આ નહીં લખો તો પણ ચાલશે, ઇન લખવાની કંઈ જરૂર નથી. કેન બી ટાઈડ વિથ ધ રોપ મેડ અપ ઓફ બ્લેડ. તો આટલું યાદ લખવાનું તમારે. ધ હ્યુજ એલિફન્ટ કેન બી ટાઈડ વિથ ધ રોપ મેડ ઓફ બ્લેડ ઓફ ગ્રાસ. લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ઇતિ વિચિંત્ય, આવું વિચારીને, સર્વે કપોતા, બધા કબૂતરોએ, ઝાલમ આદાય ઉત્પત્તિતા, ઉડવા લાગ્યા, ફ્લાય. સો દે ફ્લ્યુ અવે, ઉત્પત્તિતા પાસ્ટ ટેન્સ, તો બધા સાથે મળીને ઉડ્યા. ધસ થિંકિંગ ઓલ ધ પિજન્સ ફ્લ્યુ અવે ટેકિંગ ધ નેટ. ટેકિંગ ધ નેટ કાં લખેલ છે? ઝાલમ આદાય, આદાય એટલે લઈને.
તતઃ સવ્યાઘ્રઃ વ્યાધઃ તાન જાલાપહારકાન અવલોક્ય પશ્ચાત ધાવતી. ધાવતી એટલે દોડે, પશ્ચાત એટલે પાછળ, અવલોક્ય એટલે જોઈને. તો શું થાય છે? ધેન ધેટ તે શિકારી, ત્યાર પછી તે શિકારી તે જાળ સાથે જતાને જોઈને પાછળ દોડે છે. ધેન ધ હન્ટર રેન આફ્ટર સીઈંગ ધેમ કેરી અવે ધ નેટ. જાળને અપહરણ કરીને લઈ જાય છે, એટલે કે જાળને લઈ જાય. આમાં અપહરણ લખવાની જરૂર નથી. જાલાપહાર કાન એટલે આપણે લખવાનું જાળને સાથે લઈને, ટેકિંગ અવે ધ નેટ. ટેકિંગ અવે ધ નેટ અથવા કેરી અવે ધ નેટ લઈને જોઈને તેની પાછળ દોડે છે, પાછળ દોડે. લુબ્ધકમ નિવૃત્ત દ્રષ્ટવા ચિત્રગ્રીવ અવદતઃ. લુબ્ધકમ, લુબ્ધકમ એટલે લુબ્ધ એટલે શું થાય? લાલચની વાત કરેલ છે. બટ સીઈંગ ધેમ ગોન ફાર અવે ધ હન્ટર વેન્ટ બેક. નહીં, એ નહીં, આ તો અહીંયા આવી ગયું. આવ્યું, આ છે, આનું છે. પરંતુ તાન સુદૂરમ, સુદૂરમ એટલે દૂર. ગતાન દ્રષ્ટવા પરંતુ તેમને દૂર જતા જોઈને, વ્યાધઃ પ્રતિનિવૃત્ત એટલે અટકી ગયો, પાછો ફર્યો. વેન્ટ બેક, પ્રતિનિવૃત્ત એટલે વેન્ટ બેક, પાછો નિવૃત્ત થઈ ગયો, પાછો ગયો એમ કહે છે. બટ સીઈંગ ધેમ ગોન ફાર અવે ધ હન્ટર વેન્ટ બેક. હવે આવશે લુબ્ધકમ નિવૃત્ત દ્રષ્ટવા ચિત્રગ્રીવ અવદત. અવદત શું બોલે છે? હેવિંગ સીન ધ હન્ટર ગોન બેક. ધ લુબ્ધકમ નિવૃત્ત દ્રષ્ટવા, લુબ્ધકમ એટલે પણ હન્ટર જેવો થાય, ગ્રીડી હન્ટર એમ કહી શકાય, અથવા હન્ટર ખાલી કહો તો પણ ચાલે. નિવૃત્તમ દ્રષ્ટવા એટલે પાછો જતો જોઈને ચિત્રગ્રીવ બોલ્યો, ચિત્રગ્રીવ બોલ્યો. સો હેવિંગ સીન ધ હન્ટર ગોઈંગ બેક, ચિત્રગ્રીવા સેડ. હિરણ્યક નામસ્ય, હિરણ્યક નામસ્ય મમ મિત્રસ્ય, મારો મિત્ર, મારા મિત્રનો, મૂષકરાજસ્ય સમીપે, મારા મિત્ર મૂષકરાજની સમીપે એટલે નજીક, વયમ ગચ્છામાં આપણે જઈએ. રાઈટ. તો હિરણ્યક નામનો એક મારો મિત્ર છે, તે મૂષકરાજ છે, તેની પાસે આપણે જઈએ. તો કઈ છે? વી વિલ ગો ટુ માય ફ્રેન્ડ હિરણ્યકા ધ કિંગ ઓફ માઇસ. ઉંદરોનો રાજા, મૂષકરાજ, મૂષક એટલે ઉંદર, ઉંદરોનો રાજા છે, એની પાસે જઈએ. સહ અસ્માન બંધાત મુક્તાન કરિષ્યતિ. તો તે આપણે બંધાયેલા લોકોને મુક્ત કરશે. હી વિલ ફ્રી અસ ફ્રોમ ધ બોન્ડેજ. બંધાયેલા છે આપણે, બોન્ડેજમાં છે, તે બધાને મુક્ત કરશે. તતઃ તે મૂષક રાજસ્ય સમીપમ સમગચ્છન, બધા સાથે મળીને ગયા. દે વેન્ટ ટુ ધ કિંગ ઓફ માઇસ. ચિત્રગ્રીવસ્ય મિત્રેણ મૂષક રાજેન સ્વકીયે તીક્ષ્ણે દંતે સર્વેશા બંધાની છિન્નાની. તો ચિત્રગ્રીવના મિત્ર મૂષક રાજે પોતાના તીક્ષ્ણ એટલે શાર્પ, દંતે એટલે દાંતથી, પોતાના શાર્પ દાંતથી, તીક્ષ્ણ દાંતથી સર્વેશામ બંધનાની છિન્નાની, બધા બંધાયેલાઓને છૂટા કર્યા. સો ધ ટાઈઝ ઓફ ઓલ વર કટ બાય ચિત્રગ્રીવાઝ ફ્રેન્ડ ધ કિંગ ઓફ માઇસ વિથ ધ શાર્પ ટીથ. ચિત્રગ્રીવો અપી, ચિત્રગ્રીવને પણ હિરણ્યકસ્ય આભારમ મત્વા સપરિવાર યથેષ્ટ દેશાન સમગચ્છત. ચિત્રગ્રીવ પણ હિરણ્યકનો આભાર માનીને, મત્વા એટલે માનીને, સપરિવાર વિથ ફેમિલી, યથષ્ટ દેશાન એનો જે દેશ હતો, એનો જે પણ કન્ટ્રી હતો ત્યાં, સમગચ્છત સાથે ગયા. સો ચિત્રગ્રીવા ઓલ્સો વેન્ટ ટુ ધ ડિઝાયર્ડ પ્લેસ. યથા ઇષ્ટ, ઇષ્ટ એટલે ઈચ્છા કરવી, યથા ઇષ્ટ એટલે આપણે ઈષ્ટદેવ કહીએ, આપણી ઈચ્છાને પૂરી કરનાર ઇષ્ટ. યથા ઇષ્ટ દેશાન એટલે કે જે ડિઝાયર્ડ કરેલો જે દેશ છે, ડિઝાયર્ડ પ્લેસ છે, ત્યાં ગયા. ચિત્રગ્રીવા ઓલ્સો વેન્ટ ટુ ધ ડિઝાયર્ડ પ્લેસ આફ્ટર હેવિંગ ગિવન થેન્ક્સ ટુ હિરણ્યકા. આભાર મત્વા, આભાર માનીને પછી પોતે જે દેશમાં કે જે જગ્યાએ જવું હતું તે જગ્યાએ ગયા. તો ટ્રાન્સલેશન આવી રીતે લર્ન કરવાનું, વર્ડ બાય વર્ડ, સેન્ટેન્સ બાય સેન્ટેન્સ, તો બહુ સારું પડશે. બિકોઝ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પેરેગ્રાફ વિલ બી ગિવન ટુ યુ, અને પેરેગ્રાફનું ટ્રાન્સલેશન જેમ આપેલું છે તે જ પ્રમાણે કરવાનું. આ ગોખી કાઢો ને ત્યાં ઉપર નીચે સેન્ટેન્સ કે આગળ પાછળ વર્ડ લખો તે ચાલે નહીં. નાઉ લેટ્સ સી સમ ગ્લોસરી. શાલ્મલી તરુ, સિલ્ક કોટન ટ્રી,
विहग, विहग मतलब बर्ड, वायसः क्रो, कृतांत એટલે યમરાજ ધ ગોડ ઓફ ડેથ, વ્યાધ એટલે હન્ટર, તંડુલકણ એટલે કે રાઈસ ગ્રેન, કપોત એટલે પિજન અથવા ડવ, કાલપુરુષ એટલે કાવડ બાયલો માણસ, વિસ્મય એટલે એસ્ટોનિશ, પ્રતિકાર એટલે સામનો કરવો અથવા તો ટુ ડિફેન્ડ, મૂષકરાજ કિંગ ઓફ માઇસ, શ્રી મીન્સ લક્ષ્મી, વિક્રિયા મીન્સ ચેન્જ, સંહતિ યુનિટી, કાર્યસાધિકા that is accomplished with કાર્યસાધિકા એટલે જે કામ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ એકોમ્પ્લિશ કરીએ તે, જાલમ નેટ ભદ્રમ એટલે ગુડ, અનિષ્ટમ એટલે ખરાબ બેડ અનિષ્ટ અનલાઇકેબલ, ગુણત્વમ becoming strong like rope, ગુણત્વમ, ગુણત્વમ અહીં હતું એક વચ્ચે યાદ હોય તો ભૂલી ગયા તો, ગુણત્વમ એટલે જે બહુ સ્ટ્રોંગ હોય તેવો રોપ. પછી પ્રોનામ આપેલા છે તેશુ એટલે ઇન ધેમ, અનેન બાય ધીસ, અસ્માકમ અવર, એતત એટલે ધીસ, સર્વે એટલે ઓલ, દે તે, યસ્ય હુઝ, તાન એટલે ટુ ધેમ, સર્વેશામ એટલે ટુ ઓલ. એડજેક્ટિવ્સ પણ કેટલાક અહીંયા આપેલા છે. So with this we come to the lesson. Please learn all the translation word by word, and you can also remember the question answer may be Sanskrit to Sanskrit or from English to English. Okay, so bye bye for now. That's all in this chapter. Samhati karyasadhika, સંપ હોય તો બધું કામ થઈ શકે, બધા સાથે મળીએ ને કામ કરીએ તો બધું કામ પોસિબલ છે. ઓકે, બાય.